تاریخیں آپ سامنے رکھ لیں پیارے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایسے ایسے سلاطین گزرے ہیں, ان میں انصاف کی بات میں کرتا چلا جا رہا ہوں کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم نے کیا کیا ہے. آپ کی یہی بنارس کی سرزمین ہے, تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بنارس کے مسلمانوں غالباً آپ کو تاریخ یاد ہوگی, یہی دور عالمگیری ہے. دور عالمگیری میں ایسا ماحول برپا تھا کہ عدالتوں میں قاضی متعین تھے, شرعی حکومت کا معاملہ تھا, ہر طرف ان سے اسلامی انصاف اور اسلامی قانون کا نفاذ تھا. دور عالمگیری ہی تو ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں ایک فتوے کی کتاب ترتیب دی گئی جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. دوستو ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہندوستان سے 2 کتابیں نکلی ہیں. ایک کتاب تو ہے فتاوی عالمگیری جس کو عالمگیر نے اپنے دور حکومت نے 500 علماء کو اکٹھا کر کے ترتیب دلوائی تھی. آج پورے بلاد اسلامیہ میں اس کتاب کے محتاج لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اور دوسری کتاب وجود میں آتی ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ اعلی حضرت کے قلم سے نکلتی ہے یہ کتاب. اس کتاب کے بھی بر صغیر کے لوگ محتاج ہیں. الحمدللہ ہندوستان سے ایسی ایسی کتابیں وجود میں آئی ہیں. تو دور عالمگیری کی بات میں کر رہا ہوں. حضرت عالمگیر پر بھی بڑا سخت الزام لگایا جاتا ہے کہ عالمگیر غیر مسلموں کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے, ان کے وہاں انصاف نہیں تھا. لیکن تاریخ کا ورق کیوں چھپا رہے ہو پیارے؟ یہ دور عالمگیری ہی کا واقعہ تو ہے کہ اپنے باپ سے اختلاف کیا تھا تو رام کرن آریہ کی بنیاد پر عالمگیر چاہتے تھے کہ سمندری فوج کا سپہ سالار رام کرن آریہ کو بنایا جائے. آپ کے والد گرامی نے اختلاف کیا تھا, حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کی اس بات کو انکار کر دیا تھا ماننے سے. یہ تاریخ کیوں چھپا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا ابا حضور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے, اس لیے صلاحیت کی بنیاد پر فوج کی قیادت اس کو دی جائے. الزام لگایا جاتا ہے کہ عالمگیر غیر مسلموں کو مارا کرتے تھے. غیر مسلموں کو عالمگیر مارتے نہیں تھے. عالمگیر نے ہندوستان میں انصاف کا چراغ جلایا تھا, انصاف کی روشنی پھیلائی تھی, انصاف کا ماحول قائم کیا تھا. یہ دور عالمگیری کا معاملہ ہے کہ جب دہلی کے لال قلعہ میں اپنے سر پر تاج شاہی رکھ کر کے اس تخت پر بیٹھنے لگے تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہاتھی کی مورتیاں تخت شاہی پر بیٹھنے سے پہلے پہلے عالمگیر کے قلعہ کے دروازے سے توڑ دی جائیں, غیر محرم لڑکیاں قلعہ کے اندر سے نکال دی جائیں, شراب بند کر دی جائے, گانجے اور بھانگ کی کھیتیاں روک دی جائیں, رنڈیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ شادی کر لیں یا تو ہمارے ملک کو چھوڑ دیں. یہ سب سے پہلا قانون نافذ کر دیا گیا تھا. دور عالمگیری کا انصاف بھی تو ذرا ملاحظہ کرتے چلیے. یہی عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. جب آپ کی حکومت کا شہرہ ہوا اور قریب 50 برس کیا آپ نے بر صغیر پر حکومت کی ہے, تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک اتنی بڑی حکومت کا معاملہ تھا, اتنا بڑا یہ ملک تھا. آج چھوٹا سا ملک ہو گیا ہے. جب بھی اس کو اتنا بڑا مان رہے ہو, اسی ملک کے پیٹ سے پاکستان نے جنم لیا, بنگلہ دیش نے جنم لیا, لنکا اسی ملک کے پیٹ سے نکلا ہے. لیکن تب یہ سب کا سب ایک تھا. افغانستان کی سرحد سے لے کر کے اور تبت کی وادی تک اتنا بڑا یہ ملک تھا. دور عالمگیری کو ذرا ملاحظہ کر لیجئے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسی دہلی کی سرزمین پر ہیں, اسی آپ کے بنارس کا واقعہ ہے. یہ ہمارا چوتھا دور چل رہا ہے. ہم اپنے چوتھے دور میں کس انداز سے تھے اس ملک میں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک فریادی اسی آپ کے بنارس سے پہنچتی ہے. اس فریادی کا واقعہ عجیب و غریب ہے. بہت خوبصورت لڑکی کا نام شکنتلا تھا. آج بھی شکنتلا کی تاریخ بنارس کی تاریخ میں موجود ہے. شکنتلا کے باپ کا نام پنڈت لالا رام تھا. پنڈت لالا رام اپنے خاندان میں بہت ہی معزز تھا, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. دور عالمگیری میں جب ابراہیم کوتوال اسی آپ کے بنارس کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا, اس نے دیکھا تھا اور یہ سنا بھی تھا کہ صبح بنارس شام اودھ. بنارس کی صبح بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اودھ کی شام بڑی اچھی ہوتی ہے. اس نے جب دیکھا یہاں کے حسن پر تو اس کو نفس نے دھوکہ دے دیا. اس ظالم نے نہ جانے کتنی کنیاؤں کی آبرو لوٹ لی. اس کے کچھ ایسے دلال فٹ ہو گئے کہ حسین حسین خوبصورت لونڈیوں کو اس کے بنگلے پر پہنچا دیا کرتے تھے. جب پتا چلا کہ سویرے سویرے اسی کاشی ندی پر جا کر کے اسنان کرنے کے لیے شکنتلا پہنچتی ہے, مگر دھیمی دھیمی قدم چلتی ہے, اپنی نگاہوں کو نیچے کی ہوئے چلتی ہے. بہت خوبصورت لڑکی ہے. اس برہمن کی اس برہمن دوشیزہ کو گرفتار کر لیا جائے اور بنگلے میں کوتوال کے پہنچا دیا جائے, انعام و اکرام بھی زیادہ سے زیادہ مل جائے گا. دلالوں نے پلان بنایا اور جب کوتوال کو یہ خبر دی گئی تو کوتوال نے کہا
कहा एक काम करो, पहले पालकी उसके दरवाजे पर लगा दो, अगर वो बेइज्जत भेज दे तो कोई बात नहीं है, अगर इस तरह से ना भेजे तब गिरफ्तारी का मामला अमल में आएगा। जब पालकी जाती है, पंडित लाला राम के कदम से नीचे से जमीन खिसक जाती है, रोने लगता है। उस बच्ची ने पूछा मेरे बाप रो क्यों रहे हो? बाप ने कांपती हुई जबान से कहा बेटी मैं अपने खानदान में बड़ी इज्जत से देखा जाता था, लेकिन आज हमारी आबरू पर हमला हो रहा है। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान का सुल्तान आलमगीर बड़ा महाराज है, बड़ा शक्तिमान है, बड़ा इंसाफ पर सुल्तान है, लेकिन इसी बनारस पर कैसा कोतवाल इब्राहिम नाम का भेज दिया है जो न जाने तुम जैसी कन्याओं की कितनों की आबरू लूट चुका है। आज तुम्हारी इज्जत पर धावा बोलने वाला है। बड़ी चालाक लड़की थी, उसने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा पिताजी एक काम कीजिए, आप 1 महीने की मोहलत ले लीजिए और कोतवाल को खबर भिजवा दीजिए कि चूंकि मैं खानदान में इज्जत की निगाह से भेजा जाता हूं, तुम्हारे बंगले पर हमारी लड़की जाएगी जरूर, मगर दुल्हन बनकर के जाए, इज्जत की राह से जाए, शादी ब्याह की नौयत से जाए, इस तरह से हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। चुनांचे ये खबर जब कोतवाल को पहुंची तो कोतवाल ने 1 महीने की मोहलत दे दी। लड़की ने अपने बाप से कहा कि बाप एक काम करो, मुगल शहजादे का लिबास हमें ला दो और हमें एक घोड़ा दे दो। मुगल शहजादे का लिबास बेटी क्या करोगी? बाप कुछ पूछो नहीं, मैं जो करना चाहती हूं मुझे करने दो, तब हमारी इज्जत बच पाएगी। मुगल शहजादे का लिबास बाप ने मंगवा दिया। उस शहजादी ने लिबास मुगल शहजादे का पहना, घोड़े पर सवार हुई। रात के सन्नाटे में इसी बनारस से वो लड़की चली थी और 1 हफ्ता चल करके दिल्ली जामा मस्जिद पर पहुंची थी। जामा मस्जिद के पास पहुंच करके एक किनारे खड़ी हो गई। सुल्तान का तरीका यह था कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जब किला से निकलते थे तो नक्कारा बज जाता था कि शहंशाह हिंद नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। भिखारियों की लाइन लग जाती थी, मजलूमों की लाइन लग जाती थी, फरियादों की लाइन लग जाती थी। सुल्तान की यह आदत थी कि नमाज पढ़ करके जब निकलते थे तो भिखारियों और मजलूमों की फरियादों को सुनते हुए जाते थे और सबको देखते हुए जाते थे। किसी का इंसाफ वहीं कर देते थे, किसी को दीवाने आम में बुलाया जाता था, किसी का इंसाफ देखभाल करके किया जाता था। इस तरह से सुल्तान ने हफ्ते में जुमा का दिन बाद नमाज जुमा मुतय्यन कर लिया था। फरियादियों की लाइन में एक मुगल शहजादा भी मजलूम बन करके खड़ा हुआ है। सुल्तान मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज अदा करने के बाद नक्कारा बजा कि सुल्तान अब बाहर निकल रहे हैं। आलमगीर जब बाहर निकलने लगे, फरियादियों की फरियाद को सुन रहे हैं, इंसाफ देते चले जा रहे हैं। पीछे दस्ता लगा हुआ है। एक जवान के करीब सुल्तान आए। सुल्तान ने अपना इमामा उतार दिया और उतार करके दे दिया, बेटी इसे तुम अपने चेहरे पर ओढ़ लो। अल्लाहु अकबर इतना कहना था कि अगल बगल के लोग देखने लगे कि हम तो समझ रहे थे एक मजलूम शहजादा हमारे बगल में खड़ा हुआ है, मगर सुल्तान इसको कह रहे हैं बेटी इस चादर को ओढ़ लो और ले आओ। दीवाने आम से हट करके इस बच्ची को लाया जाए। चुनांचे उस बच्ची को ले जाया गया। सुल्तान फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए जब दीवाने आम से हट करके हरम में गए और जाकर के बैठते हैं, उस बच्ची को सामने बुलाया। बच्ची की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सुल्तान ने कहा बेटी अपने आंसू को पोंछ लो, बताओ तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है, तुमने ये भेष कैसे बदल लिया है। उसने लरसती हुई जबान में कहा महाराज मैं आबरू की भीख मांगने के लिए आई हूं। सुल्तान ने कहा बेटी जुमला बदल दो, आबरू की भीख नहीं मांगी जाती है, आबरू की हिफाजत की जाती है। बेटी तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है? तो उसने रो रो करके पूरी दास्तान को बयान कर दिया कि आपने जो कोतवाल बनारस में भेजा है इब्राहिम नाम करके न जाने कितनी कन्याओं की आबरू लूट लिया है और हमारी आबरू पर हमला करना चाहता है। 1 महीना की मोहलत लेकर के मेरे बाप ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। ए महाराजा मेरी इज्जत बचाई जाए। सुल्तान की आंखें भीग जाती हैं। सुल्तान ने कहा इस बच्ची की खिदमत की जाए और इस बच्ची को बहिफाजत कई घोड़ों के साथ इसको हिफाजत के साथ बनारस पहुंचाया जाए। चौकियों पर ताकीद कर दी गई और सुल्तान ने कहा बेटी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। तुम्हारे बाप ने वादा क्या किया है? हमारे बाप ने वादा यह किया है कि 1 महीना के बाद हमारी बेटी दुल्हन बनकर के कोतवाल के बंगले में जरूर जाएगी। बेटी तुम दुल्हन बन जाना, कोतवाल की पालकी में बैठ जाना, कोतवाल के बंगले पर जरूर जाना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। बेटी सुनती रही शकुंतला। बहिफाजत वो चल करके जब आकर के बनारस पहुंची, रात के सन्नाटे में अपने माँ बाप को रो रो करके पूरी दास्तान को बताया। माँ बाप ने कहा बेटी ये तो पहले मैंने कहा था कि तुझे दुल्हन बना करके उसके बंगले पर भेजा जाए, तो सुल्तान ने भी तो यही कहा है, तेरी हिफाजत सुल्तान कैसे करेंगे? लड़की बड़ी चालाक थी। उसने कहा मेरे बाप मैंने गिन लिया है 14 मरतबा मुझको सुल्तान ने बेटी कहा है और जो सुल्तान 14 मरतबा बेटी कहे मुझे यकीन
यकीन है कि मेरी आबरू की हिफाजत करेगा, और किस अंदाज से करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर सुल्तान ने जो कह दिया है, मुझे दुल्हन बनाइए, मुझे पालकी में कोतवाल की पालकी जब आ जाए तो जरूर मुझे बैठाइए, सुल्तान के खिलाफ ना कीजिए। माँ बाप राजी हो गए। वो तारीख आ जाती है, बंगले पर जाने के लिए कोतवाल के शकुंतला को दुल्हन बना दिया जाता है, पालकी लगा दी जाती है। शकुंतला भीगी पलकों की छांव में जाकर के पालकी में बैठ जाती है। उसके कारिंदे उठा करके कोतवाल के बंगले पर पहुंचा देते हैं। कोतवाल बहुत खुश है, आज बड़े इनाम इकराम बांट रहा है। पूरे बनारस की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज उसके बंगले पर आई हुई है। सुल्तान का इंसाफ जरा मुलाहजा करिए। तारीख का जनाजा निकालने वालों, तुम्हें लम्हे फिक्रिया देता हूं कि कब तक भारत की तारीख तुम छुपाते रहोगे, कब तक भारत पर इंसाफ का जनाजा भारत का निकालते रहोगे। अगर खैरत का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात है तो इस तारीख को मंजर आम पर लाओ। मुसलमान जालिम नहीं होता है, मोमिन इंसाफ दिलाता है और इंसाफ करता है। अल्लाह अकबर। आज कोतवाल का आलम यह है कि कोतवाल मुट्ठी भर भर करके पैसे लुटा रहा है। तब तक एक फकीर सामने गया, कोतवाल हमें भी कुछ दे दीजिए। कोतवाल ने एक मुट्ठी पैसा लिया और उसके दामन में डाल दिया। फकीर ने दामन को छोड़ दिया, पैसा नीचे गिर गया। उसने डांटा, कहा पैसा नीचे तुमने गिरा दिया। कहा कोतवाल साहब और दे दीजिए। एक मुट्ठी पैसा और डालना चाहा, फकीर ने दामन छोड़ दिया, नीचे पैसा गिर गया। जब तीसरी बार यह हरकत हुई तब तक फकीर ने एक थप्पड़ खींचकर कोतवाल के चेहरे पर मारा और अपने एबा के बटन को तोड़ दिया। अब सामने कोतवाल देख रहा है तो सुल्तान आलमगीर खड़े आए। तब तक 200 गुदड़ी में छुपे हुए लाल निकल आए। 200 सिपाहियों को अपने लिबास में रखा था, वो सबके सब आ गए। सबके हाथ में तलवारें आ जाती हैं। कोतवाल को गिरफ्तार किया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तब तक इब्राहिम कोतवाल सुल्तान के कदम पर गिरना चाहता है, कदम को खींच लिया सुल्तान ने। इस जालिम को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार किया जाता है। इसी बनारस के चौराहे पर ला करके इब्राहिम कोतवाल को सजा दी जाती है। और कैसी सजा दी गई थी आप लोगों को तारीख का हवाला मालूम होना चाहिए। हाथी मंगवाए जाते हैं और दोनों हाथियों के दोनों पांव उसके बांधे जाते हैं। हाथी को दौड़ाया जाता है, उसकी टांगे फट जाती हैं, गला काट दिया जाता है। सुल्तान ने ऐलान कर दिया ऐसे जालिम की सजा इस तरह से दी जा रही है। आज भी इब्राहिम कोतवाल की कब्र बनारस की सरजमीन पर पाई जा रही है। आप जाकर के देख सकते हो, ये तारीख है। औरंगजेब आलमगीर ने जो सजा दिलवाई थी, सजा दिलवाने के बाद आलमगीर शकुंतला के घर गए। इरशाद फरमाया बेटी शकुंतला पानी लाओ। वो पानी लाती है। आलमगीर ने उजू किया, उजू करने के बाद फिर कहा बेटी पानी लाओ। शकुंतला ने पानी दिया, आलमगीर ने पिया और पीने के बाद कहा बनारस वालों गवाह हो जाओ, जब से ये लड़की गई थी इज्जत के ताल्लुक से मैंने तय कर लिया था कि जब तक इसको इंसाफ नहीं दे दूंगा तब तक हलक के नीचे पानी नहीं ले जाऊंगा। आज आलमगीर पानी पी रहा है। आलमगीर के पानी पीने के बाद शकुंतला का बाप हाथ जोड़ने लगा। आलमगीर ने फरमाया हाथ मत जोड़ो, कहो कहना क्या चाहते हो। महाराज कहना यह चाहता हूं कि जिस पवित्र धरती पर आपने ईश्वर की इबादत की है उस पवित्र धरती पर हमारे पैसे से मस्जिद बनाई जाए। आलमगीर ने कहा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी मगर जमीन तुम्हारी होगी, हुकूमत से पैसा दिया जाएगा, तुम्हें पैसा दिया जाता है और मस्जिद तामीर की जाती है। आज भी धरेरा की मस्जिद मौजूद है। यह आपके बनारस की तारीख रही है। जब शकुंतला को इंसाफ दिया गया तो मस्जिद वजूद में आ रही है, इबादत गाहें महफूज हो रही है। यह कौन सा तरीका है कि तुमने हमारी मस्जिद को शहीद किया, हमारे मस्जिद को तोड़ा है, हमारी मस्जिद की बुनियाद को उखाड़ा है। इंसाफ पर तो मस्जिद तामीर हो रही थी। शकुंतला की तारीख भारत की सरजमीन पर आज भी तुम्हें पुकार रही है कि मस्जिदों को तोड़ो नहीं बल्कि मस्जिदों को सजाओ, मस्जिदों की हिफाजत करो, तब यह मुल्क महफूज रहेगा, तब यह मुल्क सलामत रहेगा। अगर मस्जिदें शहीद की जाती रही और इस तरह जुल्म होता रहा तो हिंदुस्तान कैसे सलामत रहेगा। ये इंसाफ की रोशनी में तुम खुद फैसला कर लो। ये हमारा चौथा दौर है। आलमगीर का दौर देखो। मैं मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूं, दौरे आलमगीरी को मुलाहजा करो। मगर आलमगीर सुन्नी मुसलमान थे, वहाबी नहीं थे। आलमगीर देवबंदी नहीं थे। आलमगीर इमाम
اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، عالمگیر غوث اعظم کو ماننے والے تھے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو عالمگیر کے ہاتھ میں جو تلوار رہتی تھی، آج بھی دہلی کے محافظ خانہ میں لال قلعہ میں جب داخل ہو دروازے سے تو داخلی طرف ایک کھوٹی پر تلوار لٹک رہی ہے، دوسرے نمبر کی تلوار پر آج بھی لکھا ہوا ہے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ سرکار غوث اعظم کا نام آج بھی اس تلوار پر لکھا ہوا ہے. وہ عالمگیر کی تلوار ہے. کسی پر لکھا ہوا ہے یا سیدنا حمزہ المدد، کسی پر لکھا ہوا ہے یا سیدنا علی المرتضی المدد. یہ سب سارے جملے ان تلواروں کی بیٹوں پر لکھے ہوئے ہیں. کہاں ہو شرک کا فتویٰ لگانے والے؟ عالمگیر کو کیا کہو گے نادانو؟ عالمگیر مقلد ہیں، اورنگزیب عالمگیر مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، حضرت محمود غزنوی مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز مقلد ہیں، مخدوم کچھوچا مقلد ہیں، حضرت مخدوم ماہمی مقلد ہیں، حضرت صابر کلیری مقلد ہیں. بزرگان دین جتنے ہیں یہ سب کے سب ہندوستان میں تشریف لائے، یہ سب کے سب مقلد ہیں. اس میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے، اس میں کوئی وہابی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خوش عقیدہ مسلمانوں، وہ کون سی چاشنی تمہیں مل جاتی ہے کہ تم اپنا عقیدہ بدل دیتے ہو، اپنا مذہب بدل دیا کرتے ہو؟ وہ کون سی خوبی تمہارے اندر تم ان کے اندر دیکھ لیا کرتے ہو جو اپنے آپ کو وہابیت میں شمار کرنے لگتے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سنی ہے. یہ ہمارا چوتھا دور ہے. نعرہ